बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे जग ते वसते हुए जट देश के वासियों, अज असीं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं ढक्कू जट कबीला। ढक्कू अगण बंश जटां विच हज़ारां साल पुराना कबीला है। ढक्कू का मतलब हुंदा ढक्कण वाला, ढक देण वाला। ढक्कू पुत्र सी सोमरा दा, पोतरा सी बंभोड़ी दा ते पड़पोता सी परमार दा। ये लोग सिंध विच सोमरा, पंजाब विच समरा सदांदे ने। ढक्कू जट कबीला पूरे सिंध वलायत आरिया जट देश जाटकिस्तान अंदर ये वसिया है। खास करके दक्षिणी पंजाब अंदर ये लोग ढेर गिनती च वसते हैं। इस कबीले की हाकमी जदों मुकी तो ये लोग बादशाही खुसन पारों गैर ज़रायत पेशा ये लोग चोखे सारे हो गए। ये लोग अरबा, मारात, इसराइल, यरूशलम, ईरान में भी वसते हैं तो सिंध में ढक्कन सदांदे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ भी होर किहड़े तारीखी तस्करे अंदर ढक्कू जट कबीला का जिक्र मिलता है। गलासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर ईडी मैकलेगन ते एच ए रोज ढक्कू के सरनामे हेठ लिखा कि मुल्तान में एक वाहीवान जट कबीलचा। आओ हम तुहाडे नाल साझा करने ढक्कू जट कबीले का कुर्सीनामा जे साडे नाल मीरपुर मथेला सिंध तो साडे मित्र प्यारे आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक होरां साडे नाल साझा कीता। उस कुर्सीनामे मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो चोखा घेरे जाके ना आउंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने दूसरा मन्नू कहा गया हिंदी विच, और उन्होंने 270 गज कबर मंडा गुजरात काठियावाड़ च, और उस जूए उन्होंने मन्नू महाराष्ट्र यानी वड्डे बेड़े वाला मन्नू आख्या जाता है। उन्होंने दो सवाणियां जो 7 पुत्र होए, उन्होंने पहली सवाणी का नाम सनहास। ਉਹਦੇ घर 3 पुत्र होए, साम, हाम ते याफस। याफस ਨੂੰ हिंदी 'ਚ महेश भी आख्या गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ दूसरी बीवी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਕਨਾਨ, ਯਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤੇ ਅਜਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵਾਇਲਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। मुड़ के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जोड़े पहले 3 पुत्र सन, उन्होंने नस्ल अगे वधी। साम की औलाद सामी नस्ल सदाई तो एशिया च वस गई। हाम की औलाद जी अफ्रीका चली गई, और याफस या महेश जिन्हों आखते हैं वही औलाद तुर्की, चीन तो यूरोप के जा वसी। अगों इन्होंने साम के पुत्र होए अरबका सिंह, जिन्हों सिंध भी कहा गया, ईश्वर जिन्हों हिंद भी कहा गया, आराम जिहदे नां तो आर्मीनिया मुल्क पिया, असवर जिहदे नां तो फारस का इलाका आबाद होया, लूद जिहदे नां तो रोम आबाद होया, बलकान जिहदे 2 पुत्र खरासान ते शाम होए ने, ते समआन ते कनआन जिन्हों कीकान भी कहा गया, ते लावर ते ईलाम जिन्हों अरबा ने गीलाम आख्या, ते मूरज। अगों अरबका सिंध के पुत्र होए ने सखर, पखर, ठट्ठा, होल, हरमेश, अमर जिहदी सिकंदर कुरनैन की जिहड़ी नस्ल है इत्थों टुरी सी। अमर तो डागर गैर आरिया नस्ल दसी जाती है। जलूदर ते जाशर का दूजा नाम लौजर भी सी, और समूद बादशाह इसे नस्लों से जिहदा कुरान पाक च जिक्र है। ते समा खानदान जिहड़ा जट्टां दा वो भी ये जाशर की नस्लों है। अगला पुत्र सी गुजरात, जिहदे 3 पुत्र होए जोध, बीका ते जैसल, जिन्होंने जोधपुर, बीकानेर ते जैसलमेर वसाए। अगला पुत्र सी गारा, जिहदे नां तो हड़प्पा शहर वसिया। अगला पुत्र सी टैक्सला, अगला हंड जिहदे नां तो स्वाबी शहर वसिया। अगला आसाम, अगला तामली जिहदे नां तो तामल कौम जिहड़ी आबाद हुई। अगला मूला सी, जिहदे नां तो मूलस्तान या मुल्तान या कशेपपुरा जिहड़ा आबाद होया। अरबका सिंध के अगले पुत्र का नाम मीज़ुराम सी, अगले का मकरान सी। मकरान का दूजा नाम मकान भी है। अगला पुत्र करमान सी, जिहड़ा ईरान का, जिहदे नां ते ईरान का एक सूबा है। अगला हनवादर सी, जिहदा दूजा नां गवादर सी। अगला गवादर है। अगला कीकान सी, जिहदे नां तो कुलात का शहर वसिया है। तो अगला खुजदार, तो उदू अगला पुत्र सीस, जिहड़ा सीस्तान का सूबा जिहदे नां तो ईरान दे विच आबाद होया। अगों मूला के पुत्र होए आस्टुबर, सरवाई ते इरम। तो इरम का पुत्र अगों ऊज होया, तो ऊज का पुत्र सागत होया, इहदा भी दूजा नां इरम सी। तो अगों इसका पुत्र होया आद, जिहदा दूजा नाम मोहन भी सी, जिहदे नां तो मोहन जो दड़ो, मोहन दा दड़ा या मोहन कोट या रेनीकोट, जिहड़े सिंध दे विच किला भी है बड़ा वड्डा, ते साडा सारे कदीमा जिहड़ा मोहन जो दड़ो वो है। आद जिहड़ा मोहन सी उहदे पुत्र होए जलूद, सहरेब, सवरेद दी नस्लों नमरूद बादशाह होया। पत्तन, काहू, जुकर, डीजी,
रोड दुहागा रोड़का टैक्सला हरीपोपिया तलुंजा डाका शदा दे बादशाह सी जन्नत दोजख बनाई शदीद ते बाला बालाकोट दा किला ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਲੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾ ਅਰਨੰਦ ਛੱਲਾ ਅੰਬਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇ ਸਰੰਭੂ ਸ਼ੰਕਰ ਚੇਤੂ ਸਿੰਭੂ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਰੜ ਕਿਲਾ ਹਰੀੜ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬਰ ਬੱਬਰ ਤੰਦੂਰ ਬਰਬਰਾ ਹੇਮ ਤੇ ਬੇਮ। ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਬਰੂ ਅੱਬਰ ਤੇ ਅਬਰੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕੈਤਾਨ ਸੋਮ ਮਹਿਲਾ ਅਗਨੀ ਸੂਈ ਨਿਰਸਲ ਸੱਲਾ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸਰੂਸ ਅਰਨਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਯਕਤਾਨ ਫਲਈ ਛਲਈ ਤੇ ਯਾਰਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਯਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਸਾਇਆ, ਯਮਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਬਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ, ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾਹੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਅਵਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ਬਰ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਤਾਰਖ ਤੇ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਫਾਊਰ ਨਾਹੂਰ ਤੇ ਹਾਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਊਰ ਹਕੀਮ ਲਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਨਾਹੂਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਨੀਤੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਰਮਕਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਪਰਨੀਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਵਾਣੀਆਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਮਤ ਕਤੂਰਾ ਦੇ ਘਰ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਜ਼ਾਲ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ 3 ਸਵਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਬਸ ਮਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਪਮੇਲ ਅਸਹਾਬੇ ਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਹਾ ਹਿਰਾ ਯਤੂਰ ਤੀਮਾ ਤੇ ਨਾਫਸ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰੋਮੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰੋਮ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਬੂਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਆਏ, ਤਾਰੀਆ ਜੱਟ ਦੇ ਜਾਟਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਈਲਾ ਅਰਮਾ ਅਰੂਦ ਨਰੀ ਵਰੂਨ ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਬੱਚਾ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਤੇ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਬੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਮਰਾ ਜਾਂ ਸੋਮਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਲੂਰੀਆ ਤੇ ਮੱਤੂ ਤੇ ਮੰਬੜਾ ਤੇ ਹਸਰਾ ਤੇ ਬਾਗਲ ਤੇ ਹਰਜਾ ਤੇ ਸੋਢੀ ਤੇ ਪਸੀਆ ਤੇ ਦੂਆ ਹਮੈਰ ਪੋਤਾ ਖਫੀਫ ਕੁਪੋਤਾ ਗੋਰਚਾ ਕਛੇਲਾ ਚਾਵੜਾ ਧਾਗਾ ਨੌਰੰਗਜ਼ਾਦਾ ਹਾਲੀ ਪੋਤਾ ਈਸਾ ਮਰਖੰਡ ਦੰਬੜ
ਬੱਜਾ ਤੇ ਟੱਕੂ। ਅੱਗੋਂ ਟੱਕੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰੰਗਰੇਜ਼, ਖੱਟੀ, ਧੋਬੀ, ਅਵਸਥਾ, ਬੇਲਾਰ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਚੜੋਹਾ। ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੀ ਢੱਕੂ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।